शुभ सकाळ दर्शक बंधु माने चलतु आज नजर पकाइबा अगस्त 10 तारिख शनिवार 30 बड़ मुख्य खबर मात्र 10 मिनिट रे। जोगाण मंत्री बड़ सूचना कमिब आलू दर हेबो एतिकी एई सब सहर रे नाफेड माध्यम रे आलू किणी खाउटी को जोगाइबे राज्य सरकार। ए नै राज्य खाद्य जोगाण मंत्री कृष्ण चंद्र पात्र गुरुवार सूचना देइचंती। मंत्री कहिचंती केजी पिछे आलू 30 टंका रे दिया जीवो। प्रथम पर्याय रे ईपीरो 300 मेट्रिक टन आलू पाई ऑर्डर दिया जाए। सप्ताहक मध्य राज्य रे उपलब्ध होबो। भुवनेश्वर कटक राउरकेला सम्बलपुर और ब्रह्मपुर रे मिलिबो। ए सब सहर रे सरकारी खुचरा दुकान रे उपलब्ध आलू हेबो बोली मंत्री कहिचंती। चलंतु दर्शक माने परवर्ती खबर पर नजर पकेइबा। राज्य सरकार कृषकों को देवे बोनस 1 तारिख पूर्व करी नियंतु रजिस्ट्रेशन। केंद्र और राज्य सरकार कृषकों को आराम जोगाइबा पई निजस्व उपाय पदक्षेप नियंती। कर्म वर्षा हेतु हरियाणा सरकार चाषी को एकर पिछा 2000 टंका बोनस देबा को निष्पत्ति नैचंती। समस्त गरीब फसल उपरे ए बोनस दिया जीवो। कृषक मानक 15 अगस्त सुधा मेरी सफल मेरा वारा पोर्टाल रे पंजीकरण करने को पड़िबो। यह व्यतीत केनाल जलसेचन सुकोलरू व्ययक अर्थ छाड़ करने को मध्य मुख्यमंत्री घोषणा करिसंती। चलंतु दर्शक बंधु परवर्ती खबर पर नजर पकेइबा। शेख हसीना भारत रे रहिबे ना आउ केउटी की जिबे। वैदेशिक मंत्रालय देला बड़ अपडेट। बांग्लादेश पूर्वतन प्रधानमंत्री शेख हसीना भारत रहिबे ना अन्यत्र जीवाको योजना करिसंती। ए बाबद भारतीय वैदेशिक मंत्रालय एक बड़ अपडेट देइछि। वैदेशिक व्यापार मंत्रालय मुखपात्र कहिसंती वर्तमान बांग्लादेश पूर्वतन मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री शेख हसीना भविष्यत विषय रे कौनसी अपडेट दिया जाई परिबो नै, कारण यह तांको काम से केउठार को जीवे किमे जीवे नै ता से स्थिर करिवे। या पर भारत सरकार एक निष्पत्ति नेबे। आमे आपन को संपूर्ण सूचना देबो। चलंतु दर्शक बंधु परवर्ती खबर पर नजर पकेइबा। बड़ हृदय देखाइले अक्षय कुमार एतिकी टंका कले दान। जड़े भल अभिनेता हेबा व्यतीत अक्षय कुमार तांकर उदारता पई जनाशुना। अक्षय कुमार लोकों को साहाय्य करिवार केबे पछ घुंचा दियंती नै। निकटर अक्षय कुमार मुंबईर हाजी अली दरगाह परिदर्शन करथिले। अक्षय कुमार दरगाह रे प्रार्थना करितवा अनेक फोटो मध्य भाइराल हेबार लागिछि। केवल एतिकी न से आउ एक महान कार्य करिसंती। अक्षय दरगाह रो एक हंसर पुण्य निर्माण दायित्व निज हाथ को नैचंती। एथि पई आसे कोटी कोटी टंका दान करिसंती। हाजी अली दरगाह स्टस अनुसार अक्षय कुमार प्राय 1 कोटी 21 लाख टंका दान करिसंती। चलंतु दर्शक बंधु परवर्ती खबर पर नजर पकाइबा। सीरीज हारिबा परे भी वनडे कमाल करिसंती रोहित। ए लिस्ट रे सबुठारु आगर अछंती रोहित शर्मा। श्रीलंका खेला जाउतवा वनडे सीरीज रे भारतर संचयन पराजय होईची। श्रीलंका ए सीरीज रे 2-0 रे पछि नैचंती। प्रथम मैच टाई रहितबा बेले द्वितीय मैच 32 रन रे एवं तृतीय मैच 110 रन रे व्यवधान रे श्रीलंका जीती नैची। भारत सीरीज हारिले मध्य कैप्टन रोहित शर्मा को कमाल एथिरे देखिबाकू मिलिछि। रोहित शर्मा 3 मैच विशिष्ट सीरीज रे 3 पाळी रे 157 रन करिसंती। 2024 रोहित शर्मा को वनडे प्लेटफॉर्म एवरेज रन रेट 52.33 रही। एथि सहित रोहित तांको वनडे कैरियर गोटे वर्ष रे 50 रु अधिक रन रेट रखिबारे रेकॉर्ड करिसंती। 11 थर 50 अधिक रन रेट रखिसंती रोहित। चलंतु दर्शक बंधु परवर्ती खबर पर नजर पकाइबा। मनु भाकर को ऊपर टंका वर्षा खेल मंत्री देले। पेरिस ओलंपिक 2024 रे भारतीय शूटर मनु भाकर देश पई प्रथम पदक जीतिथिले। से ब्रोंज पदक देश को आनिथिले। पेरिस ओलंपिक रे भारत एपर्यंत 3टी पदक जीतिछि एवं 3टी शूटिंग रु आसीछि। क्रीड़ा मंत्री मानस सुख मंडव्य निकट रे मनु भाकर को भेटिथिले। साक्षात समय से मनु को पुरस्कार राशि एक चेक मध्य देइथिले। मनु भाकर सोशल मीडिया माध्यम रे एही सूचना देइचंती। क्रीड़ा मंत्री मंडव्य मध्य एही पोस्ट को सोशल मीडिया रे शेयर करिसंती। महिला पिस्तल विभाग भारत पई ब्रोंज पदक जीतिथिबा बेले मनु भाकर को 30 लाख टंका चेक प्रदान करा जायतिला। चलंतु दर्शक बंधु माने परवर्ती खबर पर नजर पकेइबा। छाड़पत्र पर द्वितीय विवाह करबा को जाउचंती नागा चैतन्य। साउथ रो एही लोकप्रिय अभिनेत्री सह हेला निर्बंध। तेलुगु अभिनेता नागा चैतन्य को निर्बंध होईची। साउथ फिल्म रो जणे लोकप्रिय अभिनेत्री सह तांको निर्बंध शेष होईची और खूब शीघ्र तांकर विवाह हेबाकू जाउची। छाड़पत्र 3 वर्ष पर
ପୁଣି ବିବାହ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଚୈତନ୍ୟ। ତାଙ୍କ ନିର୍ବନ୍ଧ ଫଟୋ ଚୈତନ୍ୟଙ୍କ ବାପା ତଥା ସୁପରଷ୍ଟାର ନାଗାର୍ଜୁନ ନାଗା ପୋଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା। 2 ମିନିଟରେ 2 ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଭୂକମ୍ପ, ସୁନାମି ଆଲର୍ଟ ଜାରି। ଜାପାନରେ 2 ମିନିଟ ମଧ୍ୟରେ 2ଟି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଭୂକମ୍ପ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଛି। ରିକ୍ଟର ସ୍କେଲରେ ଏହାର ତୀବ୍ରତା ଯଥାକ୍ରମେ 6.9 ଓ 7.1 ରହିଥିଲା। ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମରେ ଥିବା କ୍ୟୁଶୁ ଦ୍ୱୀପ ଓ ଶିକୋକୁରେ ଏହି ଭୂକମ୍ପ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଛି। ଦୁଇଟି ଭୂକମ୍ପ ଝଟକା ପରେ ଉକ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରଶାନ୍ତ ଉପକୂଳ ପାଇଁ 20 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଉଚ୍ଚତାରେ ସୁନାମି ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଏହି ଭୂକମ୍ପରେ ବ୍ୟାପକ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଘଟିନଥିବା ଅଧିକାରୀମାନେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଚାଲନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା। ଓଡ଼ିଆ ଖେଳାଳି ଅମିତ ରୋହିତ ଦାସଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପୁରସ୍କାର ଘୋଷଣା କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ବ୍ରୋଞ୍ଜ ବିଜେତା ଭାରତୀୟ ହକି ଦଳ ପାଇଁ ପୁରସ୍କାର ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଖେଳାଳିକୁ 15 ଲକ୍ଷ, ସ୍ପୋର୍ଟ ଷ୍ଟାଫକୁ 10 ଲକ୍ଷ ମିଳିବ। ଓଡ଼ିଆ ଖେଳାଳି ଅମିତ ରୋହିତ ଦାସଙ୍କୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବେ 4 କୋଟି ମିଳିବ ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଚାଲନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା। ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ଖାଇ 40ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଅସୁସ୍ଥ। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ସାଜନପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ଉଦୟନାରାୟଣ ବିଦ୍ୟାପୀଠରେ ଗୁରୁବାର ଏକ ଅଘଟଣ ଘଟିଛି। ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଦିଆଯାଉଥିବା ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ଖାଇବା ପରେ 40ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ସର ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏହି ଘଟଣାରୁ ନେଇ ଉତ୍ତେଜନା ଦେଖା ଦେଇଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା। ଓଡ଼ିଶାରେ ବାଂଲାଦେଶୀଙ୍କ ଅନୁପ୍ରବେଶ ଆଶଙ୍କା, 3 ଜିଲ୍ଲାକୁ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କଲା ପୋଲିସ। ପଡ଼ୋଶୀ ବାଂଲାଦେଶରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଶାନ୍ତ ରହିଥିଲା ବେଳେ ସେଠାରୁ ଲୋକେ ଦେଶ ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟତ୍ର ଯିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ ରଖିଛନ୍ତି। ଭାରତ ସବୁଠାରୁ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନ ହୋଇଥିବାରୁ ସମସ୍ତେ ଭାରତ ଆସିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା ଚଳାଉଛନ୍ତି। ଗତ 2 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ 2 ଦେଶର ସୀମାର ଅନେକ ସ୍ଥାନ ଅନେକ ଅନୁପ୍ରବେଶ ରୋକିଲାଣି ସେନା। ଏହି କ୍ରମରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଶାଳ ସମୁଦ୍ର ତଟ ରହିଛି। ବୋଟ୍ ଯୋଗରେ ବାଂଲାଦେଶୀମାନେ ଆସିବା ସମ୍ଭାବନା ରହିବାରୁ ପୋଲିସ ସତର୍କ ହୋଇଯାଇଛି। ଏଥିପାଇଁ ପେଟ୍ରୋଲିଂ ବଢ଼ାଇବାକୁ 18ଟି ସାମୁଦ୍ରିକ ଥାନାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ବିଶେଷ କରି ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାକୁ ବିଶେଷ ଭାବେ ଆଲର୍ଟ କରାଯାଇଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଖୋଲିଲା ଚାଉଳ ଏଟିଏମ୍। ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମଞ୍ଚେଶ୍ୱରରେ ଖୋଲିଲା ରାଜ୍ୟର ପ୍ରଥମ ଚାଉଳ ଏଟିଏମ୍। ରାଜ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର ଏହାକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଛନ୍ତି। ହିତାଧିକାରୀମାନେ କାର୍ଡ ନମ୍ବର ମାରି ଏଟିଏମ୍ରୁ ଚାଉଳ ଉଠାଇ ପାରିବେ। ପରୀକ୍ଷାମୂଳକ ଭାବେ ଏହି ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା ବେଳେ ଏହା ସଫଳ ହେଲେ ସବୁ ଜିଲ୍ଲା ଓ ବ୍ଲକରେ ଖୋଲିବ ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ ପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି। ଚାଲନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା। ବଡ଼ ବୟାନ ଦେଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ, ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଉ ଖୋଲିବ ନାହିଁ ମଦ ଦୋକାନ। ରାଜ୍ୟରେ ଦେଶୀ ମଦ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ କଥା ଦେଇ ସରକାରକୁ ଆସିଥିବା ଭାଜପା ସରକାର ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଉ ମଦ ଦୋକାନ ନ ଖୋଲିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ଏନେଇ ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନଙ୍କ ବଡ଼ ବୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାରେ ଚୋରା ମଦ ରୋକିବାକୁ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ରହିଛି। ଆସନ୍ତା ବର୍ଷଠାରୁ ରାଜ୍ୟରେ ଚୋରା ମଦ ଚାଲାଣ ବନ୍ଦ କରାଯିବ। ସେଥିଲାଗି ସରକାର ଅବକାରୀ ନିୟମରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯିବ ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ ସୂଚନା ଦେଇଛି। ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ନୂଆ ମଦ ନୀତି ମଧ୍ୟ ଆସିବ, ଯେଉଁଥିରେ ଚୋରା ମଦ ବିକ୍ରି ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ସରକାର କଡ଼ା ନିୟମ ରଖିବେ। ଯେଉଁ ମଦ ନୀତି ଥିବା ସେଥିରେ କିଛି ସାବଲିଂ କରାଯିବ। ଏଥିସହିତ ଯାହା କିଛି ସମସ୍ୟା ରହିଥିଲା ତାକୁ କିପରି ସଠିକ ରୂପେ କରାଯିବ ସେ ଦିଗରେ ସରକାର କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ କହିଛନ୍ତି। ଚାଲନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା। ପାକିସ୍ତାନ ଭଳି ହୋଇଯିବ ବାଂଲାଦେଶ। ହାସିନା ଭାରତରେ ଶରଣ ନେବା ପରେ ବଡ଼ ବୟାନ ଦେଲେ ପାକିସ୍ତାନର। ବାଂଲାଦେଶର ସ୍ଥିତିକୁ ନେଇ ସାରା ଦେଶ ସର୍ବୋଧ ହୋଇଯାଇଛି। ବାଂଲାଦେଶର ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶେଖ ହାସିନାଙ୍କ ପୁଅ ଏହି ବିବୃତ୍ତିରେ କହିଛନ୍ତି ବାଂଲାଦେଶର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପାକିସ୍ତାନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ପାକିସ୍ତାନର ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି କହିଛନ୍ତି ବାଂଲାଦେଶରେ ଯାହା ଘଟିଛି ତାହା ଏକ ବିପ୍ଳବ ନୁହେଁ। ପୂର୍ବରୁ ଏହା ଏକ ଶିଶୁ ଆନ୍ଦୋଳନ ଥିଲା। ତାପରେ ଏହି ସମସ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲା। ଯେତେବେଳେ ଚାରିଆଡ଼େ ମୃତଦେହ ଗଦା ହୋଇଗଲା ସେତେବେଳେ ମହଲ ଭୟାନଗର
ଦେଖାଗଲା ଆଉ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବାଂଲାଦେଶର ଅବସ୍ଥା ପାକିସ୍ତାନ ଭଳି ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ପାକିସ୍ତାନୀ ଗଣମାଧ୍ୟମର ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ କହିଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ୟ ଦେଶର ଅବସ୍ଥା ଖରାପ ହୁଏ ସେତେବେଳେ ପାକିସ୍ତାନୀ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଉପଭୋଗ କରନ୍ତି। ବାଂଲାଦେଶରେ ଯାହା ଘଟୁଛି ତାହା ଠିକ୍ ନୁହେଁ କିନ୍ତୁ ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶେଖ ହାସିନାଙ୍କ ଭାରତ ପାଇଁ ସକାରାତ୍ମକ ଅଟେ। ଚଳନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରକୁ ନଜର ପକାଇବା। ମୁକେଶ ଅମ୍ବାନୀଙ୍କ ନୂଆ ରେକର୍ଡ ସରକାରକୁ ଦେଲେ 1.86 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କା ଟ୍ୟାକ୍ସ। ଦେଶର ସବୁଠାରୁ ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତି ମୁକେଶ ଅମ୍ବାନୀଙ୍କ କମ୍ପାନୀ ରିଲାଏନ୍ସ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଜ ଆଉ ଏକ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ରେକର୍ଡ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। କମ୍ପାନୀ କର୍ପୋରେଟ ଆୟକର ଆକାରରେ ସରକାରୀ ରାଜକୋଷକୁ 1.86 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କା ଯୋଗଦାନ ଦେଇଛି ଯାହା ଭାରତର ସରକାରର ବଜେଟର ପ୍ରାୟ 4% ସହିତ ସମାନ। ଧନ୍ୟବାଦ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଭିଡ଼ିଓ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିକି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଆପଣ ଏମିତି ସବୁବେଳେ ସବୁଦିନ ନ୍ୟୁଜ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିବାକୁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ ସହ ଯୋଡ଼ି ରୁହନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନେ। ଧନ୍ୟବାଦ।